Okay, first of all, good morning, all dear friends. Now, today we will discuss unit number 2, part A, yes block elements. Okay, and now here today we will discuss group A, electronic configuration, ionization potential, flame coloration of first A group elements. Okay, now dear friends, in previous lecture we discussed what is yes block elements, then electronic configuration, valence electronic configuration, and ionization potential of ES block element. That means here first A group elements or alkali metals. Okay, now you know that first A group element also known as alkali metals. Okay, and now these elements as lithium, sodium, potassium, rubidium, caesium, and francium. These are the elements, 6 elements. Now here, in case of electronic configuration, the valence electronic configuration of first A group element is NS1. That means last electron enter in S orbital. That's why this is a S block element. Okay, and now here, in case of electronic configuration, by using zero group element, that means lithium, helium, neon, argon, krypton, and xenon, we can write the electronic configuration of lithium, sodium, potassium, rubidium, and caesium. But you know that their valence shell contain one electron in S orbital. So their general valence shell electronic configuration NS. Now N represent the number of cell occupied by that elements. For example, in case of lithium, lithium containing 2 cell, that's why here 2s2, 2s1. Okay, same in case of caesium, caesium occupies 6 cell, hence the valence electronic configuration of last cell 6s1. Okay, now next and most important part is the ionization potential or ionization energy. Dear friends, you know that ionization energy or ionization potential, that means here the minimum amount of energy required to remove the valence electron from an isolated gaseous atom of an element in its ground state to form cation. Okay, this energy is known as a required energy is known as a ionization energy. That means minimum amount of energy required to remove the valence electron. Clear? Okay, now it is ionization energy is represented capital I or sometime in capital E or IE, that means ionization energy, or IP, ionization potential. And now the ionization potential expressed in the terms kilojoule per mole, or EV, that means EV stand for electron volt. Okay, now this is general reaction. For example, now this is a metal which is present in a first A group. Now amount of energy supplied to remove the valence electron from that element or metal. So what happen? It get converted into gaseous cation by emitting electron. Okay, now this amount of energy required is known as the ionization energy, ionization potential. Okay, म्हणजे मित्रांनो आपण इथपर्यंत काल बघितलं होतं. त्यानंतर हेही आपण पॉइंट डिस्कस करण्यास सुरुवात केली होती की आयनायझेशन पोटेन्शियल जी आहे, आता या ठिकाणी आपल्याला बघायला दिसतंय आयनायझेशन पोटेन्शियल जी आहे, हे आयनायझेशन पोटेन्शियल काय होत राहतं, टॉप टू, इफ वी मूव्ह फ्रॉम टॉप टू बॉटम, म्हणजे आपण वरतून खाली मूव्ह होत आहे, लिथियम कडून केसियम पर्यंत ते फ्रॅन्सियम पर्यंत आपण मूव्ह होत आहे, अशा केसमध्ये काय होतं, आयनायझेशन पोटेन्शियल जी आहे ती डिक्रीज होत जातं. आता का डिक्रीज होतं याचं कारण आपल्याला माहिती आहे, आपण फर्स्ट युनिटमध्ये ऑलरेडी हे डिस्कस केलेलं आहे. कारण काय होती, इफ यू मूव्ह फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन व्हॉट हॅपन, ऑक्युपाइंग नंबर ऑफ सेल्स इनक्रीजेस कंटिन्युअसली. म्हणजे बघा लिथियमनी 2 सेल ऑक्युपाय केलेले आहे, पण तेच जर आपण केसियमचा विचार केला तर त्यांनी 6 सेल ऑक्युपाय केलेले आहे. देन व्हॉट हॅपन, द डिस्टन्स इन बिटवीन न्यूक्लियस आणि व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉन कंटिन्युअसली इन्क्रीजेस. म्हणजे काय होतं, व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉनचं आणि न्यूक्लियसचं डिस्टन्स जे आहे ते वाढत जातं, कारण सेल्स काय होत राहते इन्क्रीज. लिथियममध्ये 2 आहे, सोडियममध्ये 3, मग पोटॅशियममध्ये 4, रुबिडियममध्ये 5 आणि केसियममध्ये 6. म्हणजे काय होतंय, सेल वाढला, डिस्टन्स वाढलं, व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉनचं आणि न्यूक्लियसचं डिस्टन्स वाढलं. व्हॉट हॅपन, द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन बिटवीन व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियस डिक्रीजेस. तो फोर्स डिक्रीज होतो, जी ॲटॉमिक रेडियस आहे मग ती कंटिन्यू काय होत राहते, इन्क्रीज होत राहते.
आणि ॲटॉमिक रेडियस इन्क्रीज झाली म्हणजे डिस्टन्स वाढला, आपण तेच म्हटलं. म्हणजे याचा अर्थ काय, तो शेवटचा इलेक्ट्रॉन जो व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन जो तो रिमूव्ह करण्यासाठी लागणारी अमाऊंट ऑफ एनर्जी किती लागेल, कमी लागेल. कारण त्याला बाइंड केलेलं जे, त्याला बांधलेलं जे ते कमी अट्रॅक्शन फोर्सनी बांधलेलं गेलेलं आहे, म्हणून खाली जाताना एनर्जी कमी कमी लागत राहते. बघा इथं दिलेलं आपल्याला, इन केस ऑफ लिथियम अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन विच इज 520 किलो जूल पर मोल. 5 ते 20 किलो जूल पर मोल आहे. पण तेच आपण केसीएमची केस घेतली तर 375 किलो जूल पर मोल एवढी एनर्जी लागत आहे. म्हणजे काय झालं, एनर्जी डिक्रीज झाली. का डिक्रीज झाली, कारण ॲटॉमिक रेडियस इन्क्रीज झाली. किती बघा, लिथियमची 1.52 म्हणजे 52 अँगस्ट्रॉंग एवढी त्याची रेडियस आहे, पण तेच आपण जर केसीएमची घेतली 2.65 आहे. म्हणजे काय झालं, रेडियस वाढली, म्हणजे त्याचा अर्थ पर्यायाने व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियसचं डिस्टन्स वाढलं, म्हणजे अट्रॅक्शन फोर्स इन बिटवीन देम काय झाला, डिक्रीज झाला. देअरफॉर अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन डिक्रीज झाली. ओके, सो हेन्स इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन फर्स्ट ए ग्रुप पर्टिक्युलर or lithium to calcium, then what happen, ionization potential decreases. हे झालं फर्स्ट आयनायझेशन केस. आणि आपल्याला हेही माहिती आहे, फर्स्ट आयनायझेशन जर झालं तर सेकंड आयनायझेशन हे त्याच्यापेक्षा जास्त असतं, थर्ड आयनायझेशन हे त्याच्यापेक्षा जास्त असतं. आपण ऑलरेडी ह्या गोष्टी स्टडी केलेल्या आहेत. ओके, म्हणजे काय म्हणू आपण, या ठिकाणी बघा दिलेलं आहे की सेकंड आयनायझेशन एनर्जी आर व्हेरी हाय since the loss of second electron is very difficult due to noble gas electronic configuration. का बरं, बघा आता मी थोडंसं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला दाखवतो. मित्रांनो बघा, आता मला सांगा, समजा आता आपण ही सोडियमची केस घेऊ. सोडियम मधला हा एक इलेक्ट्रॉन व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन लॉस झाला, then what happened, then remaining electronic configuration is similar to that of the zero group, that means which is 2,8, and now which is similar to that of the neon, similar to that of the neon. That means here what happened, sodium in the form of cation, that means Na positive acts as a zero group element, or their electronic configuration is similar to that of the zero group element. And you know that zero group element, or according to octet rule, electronic configuration 2,8 or valence electron contain 8 electrons is the most stable electron, or most stable elements. So in that case what happens, amount of energy required to remove the electrons from the stable species very high. That's why second ionization potential is very high in case of a first A group element. Okay, clear? Now next point है oxidation state. Okay, next point, next terms oxidation state. म्हणजे आपण काय करत आहे, या ठिकाणी आम्ही कंपॅरेटिव्ह स्टडी करत आहे. कशाची, फर्स्ट ए ग्रुप मध्ये एलिमेंटची. म्हणजे पहिल्या ग्रुप मधले जे अल्कली मेटल्स आहेत, लिथियम आहे, सोडियम आहे, पोटॅशियम आहे, रुबिडियम आहे, कॅल्शियम आहे, हे जे एलिमेंट्स आहे मित्रांनो, यांच्यामधील आपण काय करतो, कंपॅरेटिव्ह स्टडी करतो. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचं, आयनायझेशन पोटेन्शियलची, नंतर आता आपण पाहू ऑक्सिडेशन स्टेटचं. पण ऑक्सिडेशन स्टेट आपल्याला जनरल माहिती आहे सगळ्यांना, पण तरी आपण एकदा आपण काय करू, रिवाइज करू की व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट. ऑक्सिडेशन स्टेट मीन्स इज नथिंग बट द अपीयरन्स चार्ज और डेव्हलपिंग चार्ज ऑन द सेंट्रल ॲटम when the other atoms remove in the form of ions. म्हणजे काय आहे, समजा आता या ठिकाणी आपण हे घेऊ, हा NaOH, लक्षात आहे सगळ्यांनी, हा NaOH आहे. मग या NaOH आपल्याला काय पाहिजे, ऑक्सिडेशन स्टेट पाहिजे. तर काय म्हटलं इथं, ॲपिरंट चार्ज किंवा डेव्हलपिंग चार्ज, ॲपिरंट होणारा चार्ज किंवा डेव्हलप होणारा चार्ज. बरं, कोणावरती, सेंट्रल ॲटमवरती, समजा आपण हा म्हणू त्याला सोडियमला. ओके, जेव्हा त्या कंपाऊंड मधून दुसरे ॲटम रिमूव्ह होईल इन द फॉर्म ऑफ आयन, म्हणजे हा O निगेटिव्ह मध्ये रिमूव्ह झाला, H पॉझिटिव्ह मध्ये रिमूव्ह झाला, तेव्हा या सोडियमवर जो चार्ज येणार झाला तो चार्ज म्हणजेच काय असणार आहे, तो चार्ज जो आहे तो चार्ज म्हणजे त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट. बघा आता सिंपल आहे, मला सांगा या NaOH वर काही चार्ज आहे का, नाही. म्हणजे बघा ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ Na आपण समजा ती म्हणू X प्लस ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ O किती आहे, O काय जे काय असेल ते आपण इथे या ब्रॅकेटमध्ये लिहिणार आहोत, प्लस ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ हायड्रोजन, ती पण इथे जे काय आपण ती लिहिणार आहोत इक्वल टू 0 असणार आहे. का बरं, कारण यावर कुठे चार्ज दिसतो का तुम्हाला, NaOH लिहिलेलं आहे, त्यावर कोणताच चार्ज नाही, त्यामुळे तो न्यूट्रल आहे. म्हणजे याचा अर्थ या सोडियमची, ऑक्सिजनची आणि हायड्रोजनच्या ऑक्सिडेशन स्टेटची बेरीज किती येते, याचा अर्थ 0 येते. म्हणजे तो न्यूट्रलाइज होतो, प्लस मायनस तिथे काय होतं, न्यूट्रल होतो, म्हणून या NaOH वर कोणताच चार्ज. एवढं कळालं. ओके, व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, सोडियमचे ऑक्सिडेशन स्टेट -2 आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ हायड्रोजन, ती आहे +1, हेही आपल्याला माहिती आहे. ओके, मग आता या ठिकाणी बघा
-1 -2 +1 म्हणजे इथं काय येईल x -1 = 0 आलं. का बरं? कारण हा 1 अधिक 1 वजा 2 म्हणजे उरलं किती वजा 1 म्हणजे x -1. सो x इक्वल टू हाऊ मच? x इक्वल टू हा 1 जो आहे हा मायनस इकडे गेला आपण काय इथं +1. ओके. सो व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सोडियम विच इज अ +1. किती आहे +1. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की हा डेव्हलपिंग चार्ज जो आहे ॲपिरंट चार्ज जो आहे हा चार्ज म्हणजे काय ऑक्सिडेशन स्टेट. ओके. मग असंच या एलिमेंटमध्ये कोणतेही घेतलं आपण एक एक्झाम्पल तुम्हाला दिलं NaOH. मग यामध्ये लिथियम घेतला आपण नंतर पुढचे एलिमेंट घेतले सोडियम घेतला पोटॅशियम घेतला तर त्याचा ऑक्सिडेशन स्टेट जी आहे ती ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे ही +1 आहे. किती आहे +1 आहे. त्या ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये ते कसे आहेत स्टेबल आहे. का बरं? परत एकदा रिपीट करतोय का असं बिकॉज जेव्हा त्यांनी एक इलेक्ट्रॉन लॉस केला तेव्हा त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सोडियमच्या बाबतीत बघा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इक्वल टू 281. ओके 281. In case of Na, when they lost one electron, then it get converted into Na positive. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय त्याचं टेल 28. किती 28. दॅट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज सिमिलर टू दॅट ऑफ द झिरो ग्रुप. आहे की नाही? हे झिरो ग्रुप किंवा व्हॅलेन्सिल जे ग्रुप आहे सॉरी झिरो ग्रुपमधले जे एलिमेंट्स आहे किंवा 18व्या ग्रुपमधले जे एलिमेंट्स आहे त्यांच्यासारखं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन झालं. म्हणजे हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे मोस्ट स्टेबल आहे. म्हणून काय आहे यांनी एक इलेक्ट्रॉन लॉस केल्यानंतर जो कॅटायन फॉर्म झालाय तो कसा असेल मोस्ट स्टेबल असेल. हेन्स म्हणून आपण म्हणू की याची ऑक्सिडेशन स्टेट जी आहे हे किती आहे +1 आहे. म्हणजे इथे लिहिलेलं बघा ॲज द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप लो आयनायझेशन एनर्जी और पोटेन्शियल लॉस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन किंवा 1 इलेक्ट्रॉन्स. क्लिअर. एक इलेक्ट्रॉन ते काय करतील लॉस करतील आणि ते इझिली लॉस करतील. बट देअर सेकंड आयनायझेशन पोटेन्शियल इज व्हेरी हाय. त्याच्यामुळे सेकंड आयनायझेशन हे सहजासहजी किंवा आपल्याला इझिली अवेलेबल होणार नाही किंवा दिसणार नाही. म्हणून याचं ऑक्सिडेशन स्टेट जी आहे त्यानुसार याचं काय आहे सॉरी यामध्ये त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे आहे इन द फॉर्म ऑफ कॅटायन ओके ती किती येते +1 येते. म्हणून असं म्हणायचं यामध्ये आपल्याला की फर्स्ट ए ग्रुपमधले जे एलिमेंट्स आहे यांचं ऑक्सिडेशन स्टेट जी आहे ती +1 ही स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. ओके. हे बघा इथे दिले हा फर्स्ट ए ग्रुप +1 ऑक्सिडेशन स्टेट सेकंड ए ग्रुप सेकंड +2 ऑक्सिडेशन स्टेट अशा पद्धतीने या ठिकाणी हे मेन्शन केलेलं आहे ऑक्सिडेशन स्टेट किंवा ऑक्सिडेशन नंबर त्याचा. क्लिअर इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना. म्हणजे कोणी जर विचारलं आपण तर व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट विच इज अ +1 ही त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. क्लिअर. चला आता आपण पुढच्या पार्टकडे वळू. आपल्या तो पार्ट आहे रिॲक्टिव्हिटी. तो कोणता पार्ट आहे रिॲक्टिव्हिटी. आता रिॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय द नेम इट सेल्फ सजेस्ट रिॲक्टिव्हिटी दॅट मीन्स दे हॅव कॅपॅसिटी टू रिॲक्ट विथ द अदर एलिमेंट्स अदर कॅटायन अदर अनायन अँड टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाऊंड्स. सरळ सरळ दिसते आपल्याला. मग यामध्ये काय होईल बघा द फर्स्ट आयनायझेशन एनर्जी ऑफ द अँड इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो. समजून घ्या याचं फर्स्ट आयनायझेशन एनर्जी ओके म्हणजे पहिला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्याची एनर्जी खूप कमी लागते. तो इट सेल्फ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करतो. व्हाय? कारण त्यांनी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केल्यानंतर त्याचं रिमेनिंग जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे हे झिरो ग्रुप सारखं असतं म्हणून तो इझिली पहिला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करतो. म्हणून कमी एनर्जी लागते. म्हणून आयनायझेशन एनर्जी कमी आहे. क्लिअर. याचं आयनायझेशन एनर्जी कमी आहे सगळं. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सुद्धा याची कमी आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडेल इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणजे काय. तर आपण हे फर्स्ट मध्ये घेतलेलं आहे. परत एकदा रिपीट करतोय. Electronegativity is nothing but capacity of an element to attract the electron pair toward itself. म्हणजे इलेक्ट्रॉन पेअर स्वतः ते अट्रॅक्ट करण्याची कॅपॅसिटी म्हणजे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. मग आता मित्रांनो लक्षात घ्या हा इझिली इलेक्ट्रॉन लॉस करतोय म्हटलं तर मग इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त कशी राहील नाही. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सगळ्यात कमी राहील. ओके. हे एलिमेंट जे आहेत फर्स्ट पॉझिटिव्ह आहे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह नाही. हे काय आहे इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह एलिमेंट्स आहे. क्लिअर. हां म्हणजे आता याचं एक कळालं आपल्याला तेवढ्या गोष्टी. मग काय म्हटलं दिस प्रॉपर्टी मेक अल्कली मेटल्स हायली रिॲक्टिव्ह. मग ज्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी आहे म्हणजे इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी जास्त आहे आयनायझेशन पोटेन्शियल कमी आहे म्हणजे इझिली इलेक्ट्रॉन देतो म्हणजे याचा अर्थ ते काय हायली रिॲक्टिव्ह आहे. ते काय हायली रिॲक्टिव्ह. आणि मग आपण हेही बघितलं की एनर्जी कमी रिमूव्ह करण्याची एनर्जी कमी कुठे लागते लिथियम पासून फ्रान्सियम पर्यंत एनर्जी कमी लागते. म्हणजे याचा अर्थ काय रिॲक्टिव्हिटी वाढते.
काय होते रिॲक्टिव्ह. आणि तसंही आपल्याला माहिती आहे फ्रॅन्सियम जो आहे हा रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स आहे, तो इझिली इलेक्ट्रॉन लॉस करतो. क्लिअर. म्हणजे तो काय आहे, तो रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स आहे. ठीक आहे. म्हणजे आता बघा, दिस रिॲक्टिव्हिटी ऑफ मेटल्स इन्क्रीज विथ इन्क्रीजिंग देअर ॲटॉमिक नंबर्स सिन्स देअर इज अ स्टडी डिक्रीज इन अनायशन एनर्जी. अनायशन एनर्जी जशी वरून खाली कमी कमी होत राहते, म्हणजे जसं की लिथियम मध्ये 5 ते 20 म्हटलं आपण किलो जूल पर मोल, तसं आपण लगेच फ्रॅन्सियम मध्ये बघितलं तर ती 375 किलो जूल पर मोल म्हणजे कमी झाली आहे. मग त्याच पद्धतीने त्याची रिॲक्टिव्हिटी काय होत राहते, मात्र इन्क्रीज होत राहते, वाढत राहते. क्लिअर. एक्झाम्पल बघा या ठिकाणी दिले की लिथियम रिॲक्ट स्लोली. लिथियम हा स्लोली रिॲक्ट विथ वॉटर मॉलिक्युल्स. सोडियम रिॲक्ट विगरसली विथ water molecules or other, while potassium, rubidium, caesium react with increasing violence. म्हणजे बघा हे व्हायलेंटली रिएक्ट होतात कशासोबत, वॉटर सोबत. म्हणजे जसं वरून खाली येत गेलो आपण तसं रिॲक्टिव्हिटी काय झाली, वाढली. म्हणजे याचा अर्थ दिस एक्झाम्पल व्हाय दी सोडियम मेटल स्टोर इन अंडर केरोसिन. म्हणजे हे एक्झाम्पल वरून आपल्याला कळेल की सोडियम मेटल असेल किंवा इतर अल्कली मेटल जे आहेत ते केरोसिन मध्ये का ठेवतात. आपण मागच्या वेळेस बोललो ना की आपल्याला माहिती आहे की सोडियम मेटल हा प्रयोगशाळेमध्ये रॉकेलमध्ये किंवा केरोसिन मध्ये बुडवून ठेवतात. त्याचं कारण ते आहे की तो हायली रिॲक्टिव्ह आहे. ओके. दिस इज डन टू प्रोटेक्ट. आणि हे कशासाठी, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ॲटमॉस्फिरिक मॉइश्चर, हवेमधलं असलेलं मॉइश्चर, हवेमध्ये असलेलं ऑक्सिजन, हवेमध्ये असलेलं कार्बन डायऑक्साईड यापासून त्या मेटलला प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपण त्याला केरोसिन मध्ये बुडवून ठेवतो. क्लिअर. ओके. त्याच्यानंतरचा पार्ट बघा आता आपला नेक्स्ट पार्ट आहे, म्हणजे नेक्स्ट प्रॉपर्टी. आम्ही काय करतोय, आपल्याला स्टडी करताय कंपेरेटिव्ह स्टडी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट. अल्कली मेटल जे आहेत त्यांची आम्ही कंपेरेटिव्ह स्टडी करतोय मित्रांनो. ओके. मग त्यामध्ये पहिलं घेतलं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दुसरं घेतलं आयनायझेशन पोटेन्शियल, तिसरं घेतलं आपण ऑक्सिडेशन स्टेट. ठीक आहे. आणि हा चौथा जो पार्ट होता तो घेतला रिॲक्टिव्हिटीचा. म्हणजे टॉप टू बॉटम रिॲक्टिव्हिटी काय होत राहते, इन्क्रीज होत राहते विथ डिक्रीजिंग आयनायझेशन पोटेन्शियल. आता आपल्याला बघायचं आहे नंतरचा पार्ट मग फ्लेम कलरेशन. काय बघायचं आपल्याला, फ्लेम कलरेशन. म्हणजे आता हे फ्लेम कलरेशन हे तुमच्यासाठी नवीन आहे सर, आपण याच्यामध्ये तर नव्हतं बघितलं. फ्लेम कलरेशन सिंपल आहे. याला कोणी कोणी काय इग्निशन टेस्ट म्हणतो किंवा फ्लेम टेस्ट सुद्धा म्हणतो. म्हणजे काय आहे, तुम्हाला कंपाऊंड दिलाय तो तुम्हाला डायरेक्ट काय करायचं, फ्लेमवर पकडायचं, जाळायचं आहे. आणि त्यांनी कोणती कलर क्रिएट करतो त्याच्यावरून आपण त्याचं आयडेंटिफिकेशन करू शकतो. ओके. म्हणजे बघा एस ब्लॉक एलिमेंट्स इम्पार्ट अ कॅरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन टू द नॉन ल्युमिनियस बर्नर और फ्लेम. पण त्याला बुसेन बर्नर म्हणतात. म्हणजे बघा आपल्या प्रयोगशाळेमध्ये जे बर्नर आहे, ओके, यामध्ये ज्यावेळेस बर्नर आपण पेटवू ते सुरू करू, तर या बर्नरवर जर आपण तो एलिमेंट्स आपण काय केलं, पकडला जाळण्यासाठी, आपण असं पकडलं सरळ सरळ, देन व्हॉट हॅपन, प्रोड्यूस अ कॅरेक्टरिस्टिक फ्लेम टू दॅट फ्लेम. म्हणजे त्या फ्लेमला, त्या जाळाला काय होईल, हा एक विशिष्ट असा कलर प्राप्त करून देतो हा आपला एस ब्लॉक मधला एलिमेंट्स. ओके. आणि मग त्यावरून आपण त्याला आयडेंटिफाय करू शकतो. आता इथे तुम्हाला दिलं नॉन लुमिनियस, म्हणजे काही जे म्हणजे असतात ना ते इटसेल्फ कलर क्रिएट करतात फ्लेम. पण ही जी आहे ही तशी फ्लेम नाही, ही साधं आपलं सिंपल बुसेन बर्नर आहे. त्या बर्नरवर आपण त्याला जाळायचं आहे. म्हणजे इटसेल्फ त्याचा काही कलर नाही, तो आपण बर्न केल्यावर ऑटोमॅटिक त्या कंपाऊंड जो आहे एस ब्लॉक एलिमेंट मधला तो त्या फ्लेमला कलर इम्पार्ट करतो. ठीक आहे. बघू आपण आता काय पुढं. का बरं, याचं कारण काय बरं, आता हा प्रश्न मिळेल ना तुम्हाला मग की व्हाय असं का होतं. याचं कारण सिंपल आहे बघा, आणि हे तुम्ही कदाचित शिकलंही असेल कुठेतरी. आपल्याला माहिती आहे की इलेक्ट्रॉन जो आहे तो व्हॅलन्स शेल मधला इलेक्ट्रॉन्स, ओके, काय होतं यामध्ये की हे इलेक्ट्रॉन जो आहे ना हा व्हॅलन्स शेल मधला इलेक्ट्रॉन एक्सायटेड स्टेट मध्ये जातो परत. म्हणजेच काय होतं इथे सिंपल थोडंसं आपण या ठिकाणी तुम्हाला याच्यामध्ये फॉर्म मध्ये दाखवतो बघा. या ठिकाणी आता ही ग्राउंड स्टेट आहे, म्हणजे या ठिकाणी एनर्जी ऍब्सॉर्ब न करता असलेला हा इलेक्ट्रॉन या ठिकाणी ग्राउंड लेवलला आहे. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन जो आहे तो ग्राउंड स्टेटला आहे. मग आता जेव्हा आपण याला हिट करतो, जेव्हा या कंपाऊंडला आपण हिट करतो, या एलिमेंटला हिट करतो, त्यावेळेस काय करतो, तो एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो. आणि मग तिने ती एलिमेंटनी ऍब्सॉर्ब केलेली एनर्जी तो काय करतो,
तो या इलेक्ट्रॉनला प्रोमोट करण्यासाठी वापरतो. प्रोमोट करण्यासाठी काय करतो, वापरतो, म्हणजे त्याचं हायर लेवलला जाण्यासाठी वापरतो. म्हणजेच हा जो इलेक्ट्रॉन आहे हा या ठिकाणी वरच्या लेवलला जातो. म्हणजे इथून काय केला, हा अशा वरच्या लेवलला या ठिकाणी गेलाय. ओके, म्हणजे इथे लिहिले बघा, दिस रिझन इज दॅट वेन द अल्कली मेटल्स ऑर एनी ऑफ इट्स कंपाऊंड, कोणतं त्यामध्ये असेल त्या मेटलचा कंपाऊंड म्हणा, इट हिटेड इन बुसेन फ्लेम, देन व्हॉट हॅपन, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल. इलेक्ट्रॉन हा या ठिकाणून हायर एनर्जी लेवल एक्साइटमेंट मध्ये जातो तो. ओके, वेन दिस इलेक्ट्रॉन रिटर्न, मग परत ही जी एक्साइटेड स्टेट जी असते ही जास्त काळ राहत नाही, याला परत रिव्हर्स यावं लागतं एनर्जी लॉस होऊन. म्हणजे जेव्हा हा रिटर्न तो, वेन दिस रिटर्न देअर ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट, म्हणजे जेव्हा हा त्याच्या ओरिजिनल ग्राउंड स्टेटमध्ये इथे परत रिटर्न यायचा प्रयत्न करतो किंवा येतो, त्यावेळेस हा काय करतो, त्याने जी एनर्जी ऑब्झर्व केली ती रिलीज करतो, ती एनर्जी बाहेर टाकतो. आणि ही बाहेर टाकलेली एनर्जी जी आहे मित्रांनो, काळजीपूर्वक लक्ष द्या, या एनर्जीची जी रेंज आहे ही रेंज आहे व्हिजिबल रिजनची. म्हणजे आपल्याला डोळ्याने दिसतं ना त्या रिजनची, आपल्याला डोळ्याला दिसते याचा अर्थ काय, मला ब्ल्यू कलर दिसला म्हणजे याचा अर्थ त्या ठिकाणी ब्ल्यू कलर जी रेंज आहे ती रेंज आहे व्हिजिबल रेंज. म्हणजे ही व्हिजिबल रेंज आपल्याला त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये दिसते. आणि ती दिसल्यामुळे आपल्याला काय होतं, त्या कलरचं सेन्सेशन होतं की हा ब्ल्यू कलर आहे, हा अमुक कलर आहे, हा टमुक कलर, हे आपल्याला त्यामध्ये दिसतं. ओके, मग ही जी यांनी एनर्जी रिव्हर्स ज्यावेळेस रिटर्न येताना रिव्हर्स येताना टाकली बाहेर, ती एनर्जी या रिजनमध्ये असल्यामुळे आपल्याला ते कलर दिसतोय. आपल्याला काय दिसतं, त्या ठिकाणी कलर दिसतो. त्या ठिकाणी आपल्याला जाणवतं की याचा ब्ल्यू कलर आहे, याचा रेड कलर आहे, याचा ग्रीन कलर आहे, हे कलर आपल्याला त्या ठिकाणी तिथे पाहायला भेटतात. ओके, बघू आता याच्यामध्ये, इथे बघा या ठिकाणी दिसते तुम्हाला. हे बघा आता हा लिथियम या फॉर्मचा रेड बघा इथे पण दिसते, हा लिथियमचा कंपाऊंड आहे, याला Cl लिथियम क्लोराईड. हा जो आहे यांनी बघा या ठिकाणी कसा थोडासा रेडिश कलर या ठिकाणी दिला, हा गोल्डन कलर या सोडियमनी प्रोड्यूस केला, इथेही दिसतं, इथेही दिसतं आपल्याला, यामध्येही दिसतंय. पोटॅशियमनी हा थोडासा कसा व्हायलेट कलर दिसतोय आपल्याला, इथे रेडिश व्हायलेट या रुबिडियमचा आहे. तसं केसियमचा हा थोडासा स्काय ब्ल्यू दिसतोय आणि कॅल्शियमचा हा थोडासा ब्रिकिश कलर दिसतोय. म्हणजे हे काय आहे, थोडक्यात काय समजून घ्या व्यवस्थित, हे जे फ्लेम आपल्याला ज्या वेळेस हा जो दिसतोय ना, हा कंपाऊंड बर्न करतोय, इथे हा कंपाऊंड इथे जाळतोय आपण, तेव्हा हा कलर प्रोड्यूस झालेला आहे, तेव्हा हा कलर प्रोड्यूस आहे. आणि या ठिकाणी याची जी रेंज आहे, एक्साइटेड स्टेट मधून ग्राउंड स्टेट मध्ये येत असताना जी इमिटिंग एनर्जी जी आहे त्याची जी रेंज आहे ती आहे व्हिजिबल एनर्जीची रेंज असते. म्हणजे तो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आहे तो व्हिजिबल रेंजचा जो स्पेक्ट्रम आहे त्यामधले, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला ते कलर दिसतात. ओके, यासाठी आपण काय करू, आता एक व्हिडिओ सुद्धा आहे, तो व्हिडिओ सुद्धा आपण यामध्ये पाहणार आहोतच. ठीक आहे, त्या अगोदर आपण एकदा थोडंसं एवढं रनिंग मधलं मॅटर घेऊन टाकू. बघू, नाउ फ्रॉम द सेम एक्साइटेशन एनर्जी, द एनर्जी लेवल विच इलेक्ट्रॉन इन द लिथियम राइज इन लोअर दॅन टू विच द इलेक्ट्रॉन इन सोडियम राइज, and this in terms is lower than the level of which to which the electron in potassium rise to so on. थोडक्यात त्यांनी काय सिंपल सांगितलं बघा, म्हणजे काय आहे, आता प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऍब्झॉर्ब केल्यानंतर कोणत्या हायर लेवलला जाईल हे काही सेम नाही. लिथियमचा इलेक्ट्रॉन जेवढ्या हायर लेवलला तेवढाच सोडियमचा असं नाही, असं होणार नाही. म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन इन लिथियम राईज इन लोअर लेवल दॅन टू इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम पेक्षा, म्हणजे असं ते आहे. मग त्यापेक्षा खाली कसं येईल पोटॅशियम, मग त्यापेक्षा खाली असं पुरत. म्हणजे थोडक्यात काय, इन्क्रीजिंग लेवल जी आहे ती इन्क्रीजिंग लेवल ही वेगळी आहे. मग जशी इन्क्रीजिंग लेवल वेगळी आहे तशी ती ज्यावेळेस तो रिटर्न येईल तर ती रिटर्न त्याच लेवलला बसून येणार आहे ज्याने जे लेवल प्राप्त केली आहे. मग अशा वेळेस ती एनर्जी जी इमिट करणार ती सारखी असणार आहे का, नाही, ती एनर्जी डिफरंट असेल. मग एनर्जी डिफरंट असेल, त्याची जर वेवलेंथ डिफरंट असेल तर ऑटोमॅटिक आपल्याला कलर कसं दिसेल, डिफरंट दिसेल. आलं लक्षात, दिस डिफरन्स आर द अकाउंट टू डिफरन्स इन देअर आयनेशन एनर्जी. त्याची आयनेशन एनर्जी वेगळी आहे त्यानुसार ते होत राहील. आता उदाहरण जर घ्यायचं झालं तर फ्रॅन्सियमला अगदी कमी एनर्जी लागते, 375 किलोची एवढी एनर्जी लागते ॲज कम्पेअर टू दी लिथियम, त्याला इलेक्ट्रॉनला एक्साइट होण्यासाठी. मग याचा अर्थ लिथियमचा कलर वेगळा, फ्रॅन्सियमचा कलर वेगळा. ओके, आणि यामध्ये आपल्याला दिलेलं आहे कॉन्सिक्वेंटली, आपल्याला या ठिकाणी तो पॉईंट पण दिला, मेन्शन केला बा, वेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, ज्यावेळेस तो ग्राउंड स्टेटमध्ये येतो आणि एनर्जी रिलीज करतोय, एनर्जी रिलीज विल बी लोएस्ट फॉर लिथियम अँड विल इन्क्रीज इन द फॉलिंग ऑर्डर. म्हणजे बघा, सगळ्यात कमी कोण, लिथियम, नंतर सोडियम,
म्हणजे इन्क्रीजिंग फॉर्म, पोटॅशियम त्यापेक्षा जास्त रिलीजिंग एनर्जी आणि त्यापेक्षा जास्त कोण रुबिडियम आणि कॅल्शियम. म्हणजे हा काय झाला, ही ऑर्डर आहे, ही ऑर्डर आहे एनर्जी रिलीजिंग एनर्जीची, ही ऑर्डर आहे यामध्ये. ओके, लिथियम मात्र सगळ्यात कमी आणि कॅल्शियम मात्र सगळ्यात जास्त. ओके, आता या ठिकाणी आपल्याला करंट सुद्धा या ठिकाणी दिलेले आहेत बघा, इथे दिले आहेत बघा. क्रिस्मस रेड जो आहे तो लिथियम प्रोड्यूस करतोय. गोल्डन येलो कलर जो आहे, आता आपण हे बघा, हा सॉरी हा बघा लिथियम क्रिस्मस येलो गोल्ड रेड कलर म्हणतात ना, हा गोल्डन येलो कलर आहे. आय नीड टू मेन्शन अबाउट क्रिस्मस क्रिसोम रेड कलर हा. नंतर लिथियम कोणता, गोल्डन, सोडियम गोल्डन येलो, गोल्डन येलो. ओके, पोटॅशियम बघा आता लिलॅक कलर, थोडासा व्हायलेट कलर असतो तो. नंतर रुबिडियम रेडिश व्हायलेट या ठिकाणी हा. नंतर ब्ल्यू कलर, कॅल्शियम काय करतो, हा ब्ल्यू कलर प्रोड्यूस करतो. ठीक आहे, म्हणजे हे काय आहे त्यांनी प्रोड्यूस केलेले. मग आता समजा मी म्हटलं की हा घ्या कंपाऊंड किंवा हा घ्या फर्स्ट ए ग्रुप मधला एलिमेंट आणि आयडेंटिफाय, याचं आयडेंटिफाय केला कलर टेस्ट करून हा कोणता आहे. आणि तो जाळल्यानंतर मी ज्यावेळेस मला जर तो रेडिश व्हायलेट कलर दिसेल तर मी सांगू शकतो तो कोणता आहे, सर यामध्ये रुबिडियम आहे. तो जर ब्ल्यू कलर दिसत असेल तर मी काय सांगेल, सर याच्यामध्ये कॅल्शियम आहे. तो जर गोल्डन येलो कलर प्रोड्यूस करत असेल मी काय म्हणेन, याच्यामध्ये काय आहे, सोडियम आहे. म्हणजे या प्रॉपर्टी आहेत, याला कलर टेस्ट किंवा फ्लेम टेस्ट खाली दिलेलं आहे. दिस प्रॉपर्टी यूज टू डिटेक्ट द प्रेझेन्स ऑफ मेटल इन द क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला क्वालिटीचं अनालिसिस करायचं, आपल्याला पाहायचं आहे की गिवन एलिमेंट गिवन मिक्सचरमध्ये कोणतं एलिमेंट आहे, तर त्यावेळेस काय करतात, त्याचं क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस करताना ही टेस्ट घेतात आणि या टेस्टला नाव देतात फ्लेम टेस्ट. मागाशी मी म्हटलं याला काय म्हणतात, फ्लेम टेस्ट. म्हणजे जे फ्लेम जी आहे त्यावर याला बर्न करून त्याची काय करतात, टेस्ट घेतात आणि त्या ठिकाणी जो कलर प्राप्त होतो त्यावरून त्याला आयडेंटिफाय करतात. ओके, आता हा व्हिडिओ एकदा आपण काळजीपूर्वक सगळ्यांनी पाहायचा आहे. व्हिडिओचा आवाज येतो का तेही सगळ्यांनी सांगा मला. बघा या व्हिडिओला आवाज नाही पण आपल्याला तो कलर दिसतोय. समजा आता उदाहरणार्थ लिथियमचा सिम्बॉल पण तयार झाला इथे आणि लिथियम पण दिसतो आपल्याला त्यांनी लिहिलेलं. पण जो बर्निंग जो आहे ते लिथियम सिम्बॉल बर्न होत असताना जो कलर प्रोड्यूस करतो तोच कलर काय आहे, त्या एलिमेंटनी फ्लेम टेस्टचा कलर प्राप्त केलेला आहे. ठीक आहे, बघा आता हा सोडियमचा गोल्डन येलो म्हटलं आपण याला. हा पोटॅशियमचा लिलॅक, हा व्हायलेट कलर रेडिश व्हायलेट कलर रुबिडियमचा आरबी. त्याचा ब्ल्यू कॅल्शियमचा ब्ल्यू कलर, बघा लिथियम सोडियम पोटॅशियम रुबिडियम आणि कॅल्शियम. बघा कलर सारखे आहेत का कलर, बघा प्रत्येकाचा कलर कसा वेगळा आहे. मग आपण याच्यावरून त्याला आयडेंटिफाय करू शकतो की नाही, इझिली आपण त्यावरून काय करू शकतो, याला आपण त्याला इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो की कोणता हा आहे. ठीक आहे, यामध्ये म्हणजे हा जो पार्ट आहे हा पार्ट लास्ट पॉईंट होता याच्यामधला 5वा पॉईंट हा याचा फ्लेम कलरेशनचा. हा शेवटचा पॉईंट आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे आता आपण याच्यामध्ये काय काय शिकलो बघा. आम्ही घेत आहे फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स. त्या फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंटमध्ये कोणकोणते एलिमेंट्स होते, फर्स्ट घेतला आपण एलिमेंटची लिस्ट बनवू आपण त्याला सुरुवातीला. ती आहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, पहिला पॉईंट घेतला. त्यामध्ये आपण त्याचं नाव लिहिलं, एलिमेंटचे सिम्बॉल लिहिले, त्या ॲटॉमिक नंबर लिहिला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिलं. उदाहरणार्थ त्यामध्ये काय लिहिलं आपण, लिथियम सोडियम पोटॅशियम रुबिडियम कॅल्शियम आणि फ्रॅन्सियम हे एवढे एलिमेंट्स आपण त्या ठिकाणी घेतले. त्यात हायड्रोजन सुद्धा आहे का, पण तो हायड्रोजन जो आहे हा याच्यापेक्षा वेगळा असल्यामुळे त्याला आपण त्या ठिकाणी हे मेटॅलिक फॉर्म आहे, तो गॅसियस फॉर्म आहे म्हणून त्याला वेगळं घेतलं थोडक्यात. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये आपण हे लिहिलं, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा की याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे काय, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे याचं आहे EnS1. म्हणजे काय आहे, म्हणजे हा एन जो आहे हा बदलत राहील. हायड्रोजनच्या केसमध्ये 1 राहील एनची व्हॅल्यू, लिथियमच्या केसमध्ये 2 राहील,
सोडियमच्या केसमध्ये 3 राहील, बघा नाही दिसतंय बघा, हायड्रोजनच्या केसमध्ये 1, लिथियमच्या 2, सोडियमच्या 3, पोटॅशियमचे 4 आहे की नाही, नंतर या ठिकाणी रुबिडियमचा 5, नंतर केसियम 6 आणि फ्रॅन्सियमची 7. कळतंय ना सगळ्यांना? म्हणजे यांची किंमत जी आहे ही काय 1 to 7 या ठिकाणी आपल्याला लिहिता येईल. मग जनरल मग त्यासाठी आपण काय लिहिलं एन S1, पण प्रत्येक मध्ये शेवटी S1 आहेच, शेवटी काय आहे S1 आहे, फक्त एन ची व्हॅल्यू बदलली. सो व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे याचं आपण ते म्हणलं आम्ही की NS1 हे त्याचं व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे, म्हणजे व्हॅलन्स सेल मध्ये त्याच्या एकच इलेक्ट्रॉन आहे. लक्षात आलं? नंतरचा पॉईंट घेतला आपण त्याचा, त्यामध्ये आयोनायझेशन एनर्जी किंवा आयोनायझेशन पोटेन्शियल. आता आयोनायझेशन एनर्जी आयोनायझेशन पोटेन्शियल मध्ये काय दिलं आपण की अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह द व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉन, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी अमाऊंट ऑफ लागणारी एनर्जी. आता इथं सिंपल आहे बघा, हा जर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केला तर याचं व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिथियम सारखं येतं. इथे बघा या सोडियमचा हा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केला तर याचं न्यूऑन सारखं येतं. म्हणजे थोडक्यात काय इलेक्ट्रॉन इझिली रिमूव्ह होऊ शकतो इथला, कारण रिमेनिंग जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केल्यानंतरचं ते 0 ग्रुप सारखं आहे, म्हणजे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. म्हणून काय याचं आयोनायझेशन पोटेन्शियल एक कंटिन्युअस टॉप टू बॉटम काय होत राहतं, डिक्रीज होत राहतं. म्हणजे इफ वी मूव्ह फ्रॉम लिथियम टू केसियम और फ्रॅन्सियम पकडू आपण, म्हणजे टॉप टू बॉटम इन फर्स्ट ए ग्रुप, देन व्हॉट हॅपन आयोनायझेशन पोटेन्शियल डिक्रीजेस. आणि त्याची व्हॅल्यू सुद्धा आपण या ठिकाणी लिहिलीच आहे की स्टार्टिंग लिथियमला घेतली 520 किलो जूल पर मोल, आणि तेच आपण रुबिडियम किंवा केसियमचं बघितलं 375 किलो जूल पर मोल, एवढी व्हॅल्यू त्या ठिकाणी म्हणजे डिक्रीजिंग आहे. नंतर आपण घेतला मित्रांनो त्याच्यानंतरचा ऑक्सिडेशन स्टेट, आणि येतो एका शब्द सांगितला आपण, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह व्हेरी इझिली. ओके, सो दिस एलिमेंट acquire +1 oxidation state, okay, and which is a more stable. That means second ionization energy require much more energy. So first A group element shows +1 oxidation state, most common +1 oxidation state. क्लिअर कट दिसते आपल्याला. नंतर घेतला आम्ही रिॲक्टिव्हिटीचा पार्ट. रिॲक्टिव्हिटीच्या पार्टमध्ये आपण हे मेन्शन केले की हायली रिॲक्टिव्ह. why because top to bottom ionization potential decreases, amount of energy required to remove electron decreases, म्हणजे शेवटी इलेक्ट्रॉन इझिली डिक्रीज रिमूव्ह होऊन जातो. म्हणजे फ्रॅन्सियम तर लगे इझिली इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करतो, म्हणून त्याला आपण काय म्हटलं रेडिओ ऍक्टिव्ह. काय दिलं तो रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स आहेत, तो म्हणजे तो इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन किंवा त्याच्यातले प्रोटॉन तो काय करतो रिमूव्ह करतोय. त्याच्यानंतर आपण यामध्ये फ्लेम कलरेशनचा पॉईंट घेतला, आणि आपण फ्लेम कलरेशन मध्ये हा मुद्दा मेन्शन केला की ज्यावेळेस व्हेन दिस एलिमेंट बर्न or compound of this element burn, then what happen, then the valence electron किंवा electron from ground state goes to excited state by absorbing amount of energy. जी एनर्जी प्रोव्हाइड केली त्यांनी ती ऍब्झॉर्ब केली आणि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट मध्ये गेला. देन द एक्साइटेड स्टेट इज हायली अनस्टेबल स्टेट, ती हायली अनस्टेबल स्टेट असते, तिचा लाईफ पिरियड सुद्धा कमी असतो. देन व्हॉट हॅपन, ती काय होईल रिमूव्ह इन इट्स ओरिजिनल स्टेट. At that time they remove or return in its original state, then what happen, they release the amount of absorbed energy, त्यांनी absorb केलेली एनर्जी रिलीज करतात. and that range of that energy in between visible region of electromagnetic spectrum, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमच्या व्हिजिबल रिजन मधली ती रेंज असते. ओके, म्हणजे नियर अबाउट त्यामध्ये 400 ते 800 नॅनोमीटरचा ही ती रेंज आहे. म्हणजे पर्टिक्युलर तिथे त्या रेंजमध्ये आल्यामुळे आपल्याला त्याचा कलर दिसतोय. आणि आम्हाला मग प्रत्येक जो एनर्जी रिलीज करणार आहे त्याचा अमाऊंट वेगळी आहे, म्हणून त्याचा कलर वेगळा आहे. त्याची रेंज सुद्धा आपल्याला इथे दिलेली आहे. या ठिकाणी ही रेंज सुद्धा आपल्याला त्यामध्ये त्याने दिली. रिलीजिंग अमाऊंटचा जो आहे ती रेंज, लिथियम सगळ्यात कमी आणि केसियम जास्त रेंजची लाईट काय करतो रिलीज करतो, म्हणून आपल्याला त्याचे वेगळे कलर दिसतात. जसं की क्रिसोम कलर जो आहे हा जो आहे हा रेड क्रिसम रेड कलर जो आहे लिथियमचा दिसतोय. गोल्डन येलो कलर सोडियमचा आहे. लिलॅक कलर जो आहे तो पोटॅशियमचा आहे. रेडिश व्हायलेट कलर रुबिडियमचा आहे. आणि ब्ल्यू कलर जो आहे तो केसियमचा आहे. आपण या व्हिडिओमध्ये सुद्धा ते बघितलेलं आहे. ओके, क्लिअर. तर असा हा पहिला पार्ट होता.